من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اور جس وقت کہا جاتا ہے منافقین کو کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ، وہ کہتے ہیں کہ ہم ہی تو حالات کو سنوارنے والے ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں۔ سنو، یقیناً یہی لوگ فسادی ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہے۔ اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جس طرح کے لوگ ایمان لے کے آئے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لے کے آ جائے۔ سنو، یقیناً یہ لوگ بیوقوف ہیں لیکن ان کو معلوم نہیں ہے۔ اور جب ملاقات کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ایمان لے کے آ چکے ہیں۔ اور جب شیاطین کی طرف جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اصل میں ہم تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ہم مذاق کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور وہ اپنے سرکشی میں اوندے ہو کر بھٹک رہے ہیں۔ معزز سامعین، آیت مبارکہ کا اگر میں خلاصہ اور نچوڑ بتاؤں تو اس وقت کافروں کے، منافقوں کے جو حالات ہیں بالکل یہی آیت مبارکہ 1400 سال پہلے ان کو نشانہ بنا چکا ہے۔ منافقین کا کام یہ ہوتا تھا کہ جب مسلمانوں کے ساتھ ہوتے تو بڑے دعوے کرتے، بڑی باتیں کرنا، بڑے اصلاح کی باتیں کرنا، ہم تو معاملات کو سدھار رہے ہیں، ہم تو ایک ساتھ ملا کے چلنے والے ہیں، ہم تو انسانوں کے اندر انتشار نہیں چاہتے ہیں۔ جبکہ یہ لوگوں کی منہ کی باتیں ہوا کرتی تھی، منافقوں کی منہ کی باتیں ہوا کرتی تھی، حقیقت پر مبنی کوئی بات نہیں تھی، اپنے مفادات کو حاصل کرنا تھا۔ اس وقت اگر میں کہوں تاکہ معاشرے کو سمجھ آئے کہ قرآن نے پہلے ہی سے لوگوں کو مخاطب کیا ہے، جو اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر یا دوسرے ملکوں کی یہ باتیں مشہور ہو چکی ہیں کہ فلاں صاحب اور فلاں صاحب اور فلاں صاحب یہ ملے ہوئے ہیں، یہ انسانیت کو ایک رخ پہ چلانا چاہتے ہیں۔ یہ حقیقت میں انسانیت کے ایک رخ پہ نہیں چلانا چاہتے بلکہ اپنے مفادات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو اس وقت ابراہیمی معاہدے کی بات ہو رہی ہے کہ تمام مذاہب کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر جمع کرنا اور ایک ہی چھت کے نیچے ان کو لا کر کھڑا کرنا ہمارا مقصد ہے، ہم چاہتے یہی ہے۔ تو سب سے بڑی غلطی تو یہ ہے کہ اسلام اور کفر یہ کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کو ماننے والے اور شیطان کو ماننے والے، یہ دونوں اکٹھے ہو جائے، یہ آگ اور پانی کو اکٹھا کرنا ہوگا۔ جس طرح یہ اکٹھے نہیں ہوتے، آگ اور پانی کو جمع نہیں کیا جا سکتا، ایسے ہی شیاطین کے پیروکاروں کو، شیطان کے پیروکاروں کو اور رحمان کے پیروکاروں کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا۔ جو لوگ ان کو اکٹھا کرے، ان کے لیے کوشش کرے، ان کے لیے محنت کرے، یہی تو کفر ہے۔ راستہ ایک ہی ہے کہ لوگ شیطان کی عبادت کو چھوڑ کے رحمان کی عبادت کے تحت آ جائیں۔ ٹرمپ ہو یا نیتنیاہو ہو، یہ ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انسانیت کے اندر انتشار ختم ہو جائے۔ انتشار اگر ختم ہوگا تو رحمان کی عبادت کے تحت آ کر اسلام کے احکامات کو لے کر اس کے تحت انتشار ختم ہو سکتا ہے۔
वगरना किसी सूरत में इंतशार ख़त्म होना ये नामुमकिन है, नहीं हो सकता। क्यों? असल में इंतशार ख़त्म ही उस वक़्त होगा जब लोग अल्लाह के मान के चलने वाले बन जाए, और अगर लोग शैतान के मानने वाले बन जाए तो शैतान के पैरोकार तो पहले से भी थे। पूरी दुनिया के अंदर इंतशार फैला हुआ था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के मातहत आ जाए तो सारे लोग एक दूसरे के साथ ऐसे बन जाए जिस तरह की एक माँ की औलाद होती है। अब इनको इस वक्त कहा जाता है, या उनके पैरोकारों को कहा जाता है, इस वक्त के हुक्मरानों के पैरोकारों को, ट्रंप और उनके पैरोकारों को कहा जाता है, मानने वालों को कहा जाता है, उनको कहा जाता है वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़, ज़मीन में फसाद ना फैलाओ, क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, हम तो अमन के लिए आए हुए हैं। और फिर मेरा मुसलमान भाई वो भी इस बात के ऊपर आ जाता है कि ये लोग तो हमारे पास अमन व अमान लेकर आए हैं, अमन फैलाना चाहते हैं। क्या गजा के अंदर इन लोगों ने अमन कायम किया? मुसलमानों के खून को बहाकर फिर भी दावा करते हैं कि ज़बान के साथ कहते हैं। कुरान यही कहता है कि जब इनसे पूछो ना कि फसाद न फैलाओ जमीन में, अब गजा के अंदर फसाद फैलाया हुआ है, इराक के अंदर फसाद फैलाया हुआ है, अफगानिस्तान को फसाद का गढ़ बना दिया था आप लोगों ने, और आप लोगों ने लीबिया के मुसलमानों के साथ, लबनान के मुसलमानों के साथ, मुसलमानों के साथ टेक्नोलॉजी उनका तस्वर भी नहीं कर सकता। अपने इलाके के अंदर चोर डाकू से महफूज नहीं है, अपने इलाके के अंदर लोग अपने खून के बारे में मामून नहीं है, अपने माल की हिफाजत के बारे में कैमरे लगाने पड़ते हैं। तो ये उरूज है या ये नाकामी ही नाकामी है, खसारा ही खसारा है। इस वक्त मुसलमानों की हुकूमती एक अकेली औरत कई महीनों की सफर सोने से लदी हुई होकर सफर कर रही थी, उनकी तरफ कोई मेली आंख से उठाकर देखने वाला नहीं था। तो ये तरक्की है, ये तरक्की है कि गलियों के ऊपर या किसी खेतों के अंदर छोटी सी बच्ची की लाश मिल जाती है, ये तरक्की है। तरक्की तो वो है जहाँ पे मुसलमान, जहाँ पे इंसानियत की इज्जत अबरू महफूज हो। अमामन्नास क़ालू अनुमिनु कमा मन सुफ़ा अला इन्नहुम हुमुस सुफ़ा, ये बेवकूफ़ है हकीकत में, वलाकिन ला यालमून, लेकिन इनको पता नहीं है। और जब कहा जाते हैं, जब मुलाकात करते हैं मुसलमानों के साथ, क़ालू आमन्ना, हम तो ईमान लेके आए हैं। जब मुसलमान बादशाहों के साथ बैठते हैं वो कहते हैं कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं, हम तो भी अल्लाह को मानते हैं, हम भी अंबिया की तालीमात को लेने वाले हैं। वइज़ा खलौ इला शयातीनिहिम, जब शैतानों के साथ मिलते हैं तो वो कहते हैं कि हकीकत में तो हमारा अपना मजहब ये है। क़ालू इन्ना माअकुम, हम आपके साथ हैं, इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, हम तो उनके साथ मजाक करते हैं, हम तो मजाक करने वाले थे। मुसलमानों के साथ हम कहाँ मिल सकते हैं? मुसलमानों के साथ नहीं मिलेंगे। और मुसलमानों याद रख लो, ये कुफरी मिल्लत है और ये काफिर, ये उस वक्त तक आपके खैरखान नहीं होंगे जब तक कि आप उनके दीन मजहब को कबूल ना करें। बातिल फिरके आपके साथ उस वक्त तक नहीं मिलेंगे जब तक आप उनके मजहब को कबूल ना करें। आस्तीन के छुपे हुए सांप की तरह ही हमला करते हैं। अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम, अल्लाह के नेक बंदू के साथ जब ये मजाक करते हैं, अल्लाह फिर फरमाते हैं कि हकीकत में अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम, अल्लाह उनके साथ मजाक करता है। दुनिया की चंद रंगीनियां उनके देकर और उनके ऊपर फरेफ्ता करके फिर इनका जो खसारा आखिरत में मिलने वाला है, जो उनको सजा मिलने वाली है, अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यअमहून, अल्लाह ने उनकी रस्सी को छोड़ के रखा है, अल्लाह ने उनको ढील दे के रखी है, वो अपने सरकशी में उंधे होकर भटक रहे हैं। यही काफिरों का काम था। तफसीर इब्न कसीर ने अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला का ये कौल नकल किया गया है। क़ाल इब्न अब्बास काना रिजालन मिनल यहूद व इज़ा लक़ौ अस्हाबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औ बादहुम क़ालू इन्ना अला दीनिकुम व इज़ा खलौ इला शयातीनिहिम, यहूद के बाद लोग थे कि जब मुसलमानों के साथ मिलते थे, अस्हाब रसूल के साथ जब मिलते थे तो कहते कि हम तो आपके साथ हैं, आपके दीन के ऊपर हैं। और जब शैतानों के पास जाते थे, सरकर्दू के साथ, बड़ू के पास जाते थे और अपने भाई के पास जाते थे, क़ालू इन्ना माअकुम अय अला मिस्लि मा अंतुम अलैहि, हम तो आपकी तरह ही है, आपकी तरह नमाज वगैरह सब कुछ ये पढ़ते हैं। और मुसलमान कहते कि बड़े मुस्लिह आ गए, अपने मजहब के पैरोकारों की छोड़ नहीं रहे हैं और हम कैसे फिर इसकी बातों के अंदर आ जाए।
انما نحن مستہزئون ای ساخرون، وہ مسلمانوں کے ساتھ مذاق بناتے ہیں۔ تو مسلمانوں آپ کو چاہیے کہ آپ ان کے ملمسازی کے اوپر، ان کی چمکتی ہوئی باتوں کے اوپر اور ان کے وہ دھوکے فراڈ کے اوپر کبھی دھوکہ نہ کھائے۔ یہ کبھی آپ کے بھائی، آپ کے دوست نہیں بن سکتے۔ اللہ رب العزت سے دعائے، اور جو لوگ ان لوگوں کے کاموں کے اندر کوشش کرتے ہیں، معاونت کرتے ہیں اور ابراہیمی معاہدے کے تحت آ کر ان کے ساتھ دیتے ہیں، تو یاد رکھیے کفر کا ساتھ دینا بھی، کفر کی معاونت کرنا اور کفر کو پہلانا یہ کفر ہوتا ہے۔ تو کہیں ایسے نہ ہو کہ ہم اپنے ایمانوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ ہماری ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے نہ الا البلاغ المبین۔